मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எல்லாம் வேதம் 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 தானா வேதம் தான் அனுப்புவானோ அந்த வேதத்தினுடைய குலத்தான் நான் சொல்கிறேன், வேதத்தினுடைய குலத்தான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவன் செய்வன் புஸ்தகம் வைஷ்ணவன் சரி, சாக்கிய புஸ்தகம் சரி, சுப்பிரமணிய புஸ்தகம் சரி, இந்த வேதத்தினுடைய குல நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி. அதனால் இந்த புஸ்தகம் வேறங்கிறதுனால இந்த மதத்தை பிரிக்கிறதுக்கு அதனால் கொஞ்சம் தூரம் ஏமாற்றலாம். அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டா அது இந்த வேதம் வந்து தடுக்கிறது. அது இது ஒன்று இருக்கேங்கிறதுக்காக தான் சரி போனால் போகிறதுன்னு விட்டு வச்சுருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அதனால் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வேற எடுத்துட்டு வேதங்கிற வேற எடுத்துட்டு வேதங்கிறது எப்பவும் வேதம் தான் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அந்த வேதம் எங்கே இருக்கோ அது என்ன சொல்கிறதோ ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இவ்வளோ புஸ்தகங்கள்லையும் என்னடான்னா ஆரியம் வேதம் உடைத்து தமிழ் சொல்லி வள்ளுவனார் வெண்பாவை உடைத்து வெண்பாவது இருக்கிறதுலாம் வேதத்தில் இருக்குது, ராமாயணத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது, கம்பராமாயணத்துக்கு இருக்கிறதுலாம் வால்மீகி இருக்கிறதுலாம் வேதத்தில் இருக்குது, திருவாமொழிக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது, வேதத்தில் இருக்குது, தேவாரத்துக்குலாம் வேதத்தில் இருக்குது. எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு புஸ்தகத்தில் தான் கடைசியில் வந்து முடிகிறதுங்கிறப்போ பெரிய மதத்தை வேறையாக ரெண்டாக பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வந்து விட்டுடுவோம்னுட்டு அது வந்து விட்டுருக்கோம் போல இருக்குது. ஆனால் அந்த வேதம் இங்கே இருக்குது என்ன சமாதிரம் என்னத்தை சொல்கிறது. கனவாட்டில் 100 ரூபா 30 வருஷம் வேதாத்தியம் முன்னாடி கூட இந்த வேதத்துக்கு என்ன சாஸ்திரம் அர்த்தம் கேட்டால் அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும் எங்களுக்கு தெரியாது, தெரியல. நாங்கள் என்ன அத்தியானம் பண்ணால் அதான் தெரியும் இல்லை. சாஸ்திரம் ஆச்சாரம் தட்டம் தெரியும், எங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும். அதில் ஆச்சாரசம் சொல்லுறது வேதத்துக்கு ஒரு மந்திரத்தில் இருக்காங்க, என்ன மந்திரம் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு இருக்கிறதில்ல, அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுவோன்னா அதெல்லாம் பாஷ்யம் பார்க்கணும்னு அவளும் சொல்லுவா சாஸ்திரிக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேதத்துக்கு தான் அர்த்தம் சொல்லலாம், ஓரியன்டேஷன் ஆஸ்பெக்ட் அர்த்தம் சொல்லிருக்கேன், இல்லை வேணா இன்னொருத்தன் விருதம் அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன். இப்படி இருக்கிறோம் வெள்ளக்கார தேசத்தில் ஒவ்வொருத்தம் வேதத்துக்கு நம்மளுக்கு அர்த்தமே தெரியாது, சாஸ்திரத்துக்கும் தெரியாது, கனவாட்டுக்கும் நிச்சயம் தெரியாது. நம்மளோட லௌகிகமாக இங்கிலீஷ் என்ன பாஸ்போர்ட் சான்ஸ்கிரிட் வச்சுக்காக ஒன்றுமே தெரியாது, வேதத்துக்கு அர்த்தமே தெரியாது. அதனால அது மறைஞ்சு இருக்குது. அதுதான் தமிழில் மறைன்னு இருக்குது, இருந்தாலும் மறைய முடியும் மறைன்னு இருக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் கடைசியில் சொல்லி பார்த்தா அதான் எங்களுக்கு அதான் பண்ணணும் ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அந்த மரத்தில் மறைஞ்ச பாகம் எது? வேர் தான். அது என்ன இருக்கும்? பூவில் வாசனை இருக்கும், பழத்தில் ருசி இருக்கும், இலையில நிழல் இருக்கும். இது என்ன இருக்கும்? வேரில் மண் வாசனை தான் இருக்கு. நிலையும் பூமியும் சொல்லிட்டா அது உயிர் போகாது, இந்த வேற இருந்துட்டா உயிர். ஆனால் மறைஞ்சுதான் எடுக்கும், மண்ணு கீழே மறைஞ்சு எடுக்குது. நீ யாரா காயை கேட்டா பட்டையை கேட்டா நீ யாரா எங்கே இருந்தாலும் வேர்ல இருந்தா நான் இலையை கேட்டால் நானும் இங்கே இருந்தா வந்தேன், மலையை கேட்டால் நானும் இங்கே இருந்தா வந்தேன், எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனால் அது மறைஞ்சுதான் கிடைக்கும், அதுக்கு மறையும் வேறு ஒன்றும் முடியாது, முடியாது. ஆனால் அது இருபத்தினால்தான் இப்போ நம்ம பழக்கம் இதுவும் பாகிஸ்தான். அதனால இப்போ வேத பாடசாலையில் நாட்டுக்கோட்டை சுற்றியிலும் பாக்கி செய்வானும் விசேஷங்களும் சுத்தம் வாங்கினாலும் வடசாலை வச்சுருக்கான். சுத்தம் சில வடசாலைக்கு 1,50,000 60,000 வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் இப்போ பாடசாலை வச்சு வேதத்தை வளர்க்குறதுங்கிறதுலாம் ஒரு 70 வருஷத்துக்குள்ள தான். அது வந்து அத்தனை பேரும் தோப்பனா இடத்துலேருந்து நாம் இந்த வளர்க்குறோம் இந்த சூத்திரம்னா வேதத்தை அவர் சொன்னது நாம் அத்தியனம் பண்ணி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய முதல் கடமை. அப்புறம் தான் வயசு கடமைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இவன் வயசு கடமை நினச்சாலும் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தையாவது அவன் அப்பா மாட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இவன் பிள்ளை பேருந்து கொடுக்குறானேங்கிறதுக்காக அவன் சாப்பாட்டை நாம கவனிப்போம்னு எல்லாரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். எந்த ஜாதிக்காரன் சத்திரம் கட்டாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி வேதத்துக்குள்ளான பிராமணனுக்கு சத்திரம் கட்டுறோம், அண்ணன் போட்டுட்டு அப்படி நினைச்சு ஒருத்தரும் சத்திரம் கட்டுக்க ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் வேதாத்தியனம் பண்ணினவனா
ரெண்டா அப்பா கொண்டு சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் சத்துருப்பி சாப்பிட்டு இங்கே ஒருத்தன் ரெண்டு போய் கையை காட்டிட்டு போயிட்டு வந்து இப்படி வந்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னு ஒன்று இருந்தது. இங்கிலீஷ் வாசிப்புன்னா நமக்கு 50 60 அப்போ 15 ரூபா சம்பளம். 15 ரூபா அப்போ 1500 இருக்கும். இப்போ 1500 காரனுக்கு எவ்வளோ கலெக்ஷன் நடக்குதோ அவ்வளோ கலெக்ஷன் 15 ரூபா நடக்கும். அப்போ 60 இது. அதனால அதை படிச்சுடுவோம், ஒரு மெட்ரிகுலேஷனாவது வேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இது வேதாத்தியம் பண்ணி உண்மையை தேய்ச்சி ஒரு பரம்பரையாக ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா. இதுலேருந்து போன உடனே திருப்பி பிடிச்சது அந்த இங்கிலீஷு. நம்ம வெள்ளக்காரங்க காட்டிலும் கூட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் அந்த ஊரில் இருக்கான்ட்டு அந்த சஸ்திரி சீனா சஸ்திரி இந்த சஸ்திரி எல்லாம் நல்லா பேசுகிறான்ட்டு பேர் வாங்கிடுச்சு. அதனால அந்த ஈவனம் போக வேதம் தொலைஞ்சிது. வேதம் தொலைஞ்சி வந்தால் கொஞ்சம் ஆஸ்திகால இருக்கிற செய்வாளுக்கும் சுற்றிகளுக்கும் நமக்கு நம்ம செய்வோம் வைஷ்ணவம் எல்லாம் வந்து வேதத்திலான ஆசாரம் இருக்குது, அது கொஞ்சம் நாம் செய்யணும்ட்டு அது கொஞ்சம் பாடசாலை வச்சா கொஞ்சம் பாதி 4 பிள்ளைகளாவது இருக்க வேண்டியது. உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் காசி பிள்ளைக்கும் செய்வோம். இதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட வேதாத்தியத்துக்கு போகிறது இல்லை, குருபையும் கூட போகிறதில்லை. அறோ போகிறதுனா அறோ வைதிகங்களுக்கு தூஷணமாக நாங்கள் இருக்கோம். நம்ம பிள்ளைய நம்ம ஓட தயாரான நம்ம அது தயாராக இல்லையா. அப்போ ஊரார் பிள்ளை ஏழை பிள்ளை ஓடும்னா நாம் நினைச்சுருக்கோம். நாம் எல்லாரும் நம்ம பிள்ளைய விட தயாராக இருந்தால் தான் வேதத்தில் நிஜமாக நமக்கு சொல்லியிருக்குன்னு அர்த்தம். நாம் இல்லாமல் எவனோ கல்வி போகிறவனோ சினிமாவுக்கு போகிறவனோ அவங்க ஓடுன்னு அவன் கூட நம்ம வீட்டையும் நம்ம வர முடியாது. அதனால் இது பெரிய தப்பு நம்ம இல்லை. இப்படி இந்த வெள்ளக்காரனை ஊர்கள் இருக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு சொன்னேன்னா பெரிய தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மாதிரி இப்பவும் பாடசாலைக்கு பையனுக்கு போகிறதில்லை. நமக்கு இப்போ நம்ம பிள்ளைய நம்ம வேலை செஞ்சு விட்டோம்னு அதனால் விட்டு அவன் ஏழையாக இருக்கக்கூட அவன் பணக்காரனாக இருக்கணும்னா நமக்கு ஆசை. வேலைக்கு போனால் கட்டி விடுங்க நமக்கு ஆசை நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நாம் ஒன்றும் புரியல. யாரோ சாஸ்திரத்துக்கு இல்லை கூட உத்தியோகத்துக்கு வந்துருக்காங்க, ஏன்னா அது சாஸ்திரம் வைக்கிறோம். அவ்வளோதான். அது ஒரு தலைமுறை ஆண்டோன்னா அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் ஒப்பிங்கன்னா பெரிய உத்தியோகம் இல்லை. அவனுக்கு வந்து எனக்கு சாஸ்திரம் அவாத்துக்குள்ள உத்தியோகத்துக்கு வராங்க, இப்படி வராங்க. இவ்வளவுக்கும் மூலமாக இருக்க முடியாது. வேற ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்துருக்கு. இதெல்லாம் கல்வி இருக்கிறதுனால உண்மையை எழுதியிருப்பேன் இந்த வேதம் என்ன வரும். அதனால நான் பண்ணுறோம் பண்ணலையோ அடியோட அவளும் சுற்றியோடும் நிறைய பண்ணினான். அப்புறம் அநேக ஊரில் வெள்ளாடும் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் இன்னும் பிராமணாலும் பண்ணியிருக்கேன். அவளுக்கு சொல்றது நல்லா இருக்கிறதுனால வேணும் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் ஒரு விதம் கூட ஒரு எல்லாம் காலி. அதனால நிலம் இருக்கிறதோ வெறும் கட்டணமாக இருக்குது. இந்த சிங்கத்தை எடுத்துட்டான் சர்க்காரில். அதில் டோல்கேட்டெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வரலன்னா அதுவும் இடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. இல்லைனா இல்லைனா எதாவது வாடகைக்கு விடணும், இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு விடணும். அந்த மாதிரி இளைஞர்களுக்கு நம்ம இந்து மதத்துக்கு இது வேற. அது இந்த மாதிரி பாடசாலைக்கு பையன் வச்சு வராது இளைஞர்களுக்கு. ஆனால் பாடசாலைக்கு போய் பண்ணுறதுங்கிறதே 2ஆம் வருஷம் தான். சாப்பாட்டுக்காக தான் வருது. சாப்பாட்டுக்கு கூட வீட்டில் வழி இல்லை. இன்னொரு இடத்துல எங்கே போனால் கூட சாப்பாடு ஆகாதுன்னு போனால் தான் எங்கள் பாடசாலைக்கு போகணும். அப்படி வச்சுட்டு இல்லை. இப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துடுறது. ஒரு வேலை இல்லாதனா இன்னொரு வேலை ரொம்ப மட்டமான வேலையாவது அந்த மாதிரி கிளப்புசிங்கும் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிடுறது. அதனால இப்போ அதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. அதனால நம்ம பிள்ளைகள்லாம் ஏதோ நமக்கு என்ன நஷ்டமானாலும் சரி ஒரு 5 வருஷம் ஒரு மலையாளத்துலாம் நம்பூரி பையனெல்லாம் 7 வயசில் முன்னே ஒரு பவானத்துக்கு தீண்டு ஒரு கிருஷ்ணாஜி மேலே விடுவோம். ஒரு தண்டம் ஒன்று இருக்கும். 7லேருந்து 5, 12 வயசு வரைக்கும் இன்னமாக கீழே கொடுக்க மாட்டோம். இந்த கிருஷ்ணாஜிலாம் கொடுத்துக்குவோம். எங்கே அத்தியானம் கிடைக்குதோ அங்கே தான் போவோம். இல்லை நான் எனக்கு 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய வரைக்கும் நான் 30 வருஷத்துக்கு முந்தைய இருக்கல. அது வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ அடியோட போயிடல. இது பெரிய கம்யூனிஸ்ட்டு நம்பூர் பாடுன்னு ராஜகாரம் பண்ணாலும் அவனும் ஒரு அத்தியானம் பண்ணிட்டுருக்கான்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் அத்தியானம் பண்ண வேணும்னா இந்த ஜாதியிலேயே அத்தனை பேரும் விட்டு வேதத்தை அத்தியானம் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு ராஜத்தை இப்போ பாதி அந்த ஜாதியில் பாதி பேர் நிச்சயமாக அத்தியானம் பண்ணிப்பேன். அதனால நான் எல்லாரும் அந்த கடமை திரும்ப அவனிருந்து வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துக்கணும்.
12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ படிக்க வைப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பையன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா சம்பாதிச்சு போகும். அப்போ உத்தியோகத்துக்கு கூட போய் இன்னும் சலாம் போயிட்டு சேவாவுக்கு கூட பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா போய் உத்தரவா கிடையாது வைக்கணும்னு தோன்றினார் தவிர அப்படின்னு மட்டும் உத்தரவா கிடையாது வச்சுட்டு போக மாட்டேங்கிறோம். ஆசிரியர் மோடாபுத்தி கடை உத்தரவா கடை ஏதாவது வச்சுட்டு இருக்கும். சைக்கிள் கடை வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பைசா போதும். பாக்கி என்ன 1000 2000 சம்பாதிக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு 1000 2000 சம்பளம் வருது? அதுக்கெல்லாம் திண்டாடுறதா 100 ரூபா 150 ரூபா திண்டாடுறது தானே 3 நிமிஷம். 1000 2000 கடைசியில் கணக்கு பார்க்குறப்போ அவன் இன்னும் ஃபியூச்சர் வரான். அங்கே இருந்துருக்கிறது அவன் 2000 3000 வாங்குறான். முதல்ல அவனுக்கு 500 ரூபா சம்பளக்காரன் தேவையில் போட்டுக்கா நான் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்குறதுக்குன்னு அவன் வாங்குறான். 4000 சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு கார்டு வச்சுக்கிட்டு அது வச்சுருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கொடுக்கிட்டு 500 ரூபாய் இருந்தால் இந்த செலவெல்லாம் இல்லை. 500 ரூபாக்காரன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீக்கலாம் கொடுக்குறேன்னு இருக்கான். அதனால இதெல்லாம் வெறும் இதுதான் ஆசை தான். என்ன குழந்தைகள் தான் குழந்தைகளெல்லாம் நான் அத்தியானம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வாக்காவது சுற்றி இருக்கணும். இப்போ அத்தியானம் பண்ண பையன் தான் முதல்ல பாஸ் பண்ணுறான். இது அப்போ இந்த 10 நாள் வேதாத்தியம் பண்ணா இருக்கணும். இல்லாமல் வெறும் லௌகிக மிராசிதாராக இருக்கிறவங்க பிள்ளைலாம் அங்கே லாஸ்ட்டு தான் உட்காந்துருக்கோம். அது நான் பார்த்துட்டு தான் ஒரு 2-3 தடவை பிள்ளைகள் வேதாட்சரம் வாயில் வந்தவங்க ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணோம். பாக்கியத்தை வெறும் சாஸ்திரத்துக்கு தான் ஈரோடுக்கு போயிருந்தா கடைசியில் தான் இருக்கேன். அதை நான் புதுசாக பார்க்குறேன். அதனால ஒரு 5 வருஷம் எனக்கு வேதத்துக்கு வேதத்துக்கே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 20-25 வருஷம் இருக்கும் போகட்டும். ஏதாவது தொழில் அப்புறம் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற தைரியம் வந்தால் தான் இந்த ஆபத்து நிறுத்தியாகும் போகுது. நம்ம மதம் வச்சுக்கணும்னா ப்ராப்பர் மிஷன் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னா அவன் மதத்துக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை கிடையாது. அந்த மதங்களுக்குன்னா வேற நிமிஷம் அடிப்படை. நமக்கு அப்படி இல்லை. மறை இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் கலையும் தப்புவோம். அந்த வேதத்தை வச்சுருக்கு அனுப்பிச்சோன்னா அவருடைய தபசு இதனால தான் நம்ம நிற்கிறது. பாக்கி மதங்கள்லாம் ப்ராபகண்டாக ஆள் ஜாஸ்தி சேர்க்கிறது. அதனால வாஸ்தவமாக நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி தபசு பண்ணி மந்திரார்த்தத்தை தெரிஞ்சுன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் தானாக ஏற்படும். அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகத்தினால இந்த மதம் நிற்கும். அந்த இல்லாத அவளுக்கெல்லாம் வேற பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரகாரம் ஒவ்வொரு பிரகாரம் அவாவா அந்த மாதிரி மார்க்கங்களே சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கு அந்த மார்க்கம் இல்லை. அதனால பிள்ளைகள்னாலையும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் இப்பவும் செஞ்சுட்டு இருக்கு, பாதி ஜனங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பூர்ணமாக அவாவாத ஒரு சாக்கை சிறுவர் சுக்ரஜிஸு, சிறுவர் சாமம், சிறுவர் ருத்வேதம், சிறுவர் கிருஷ்ணஜிஸு, இந்த 4 நம்ம தேசத்தில் இருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒரு சங்கீதையாவது பூர்த்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆலோசிக்கிறது பாக்கி விஷயத்தில் அப்படி இருந்து தீர்மானம் செஞ்சோம்னா நல்லது அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம். அதுக்கு அடுத்தபடி இதை படிச்சுவானா என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறதுனால தானே இப்போ ஒருத்தரும் பாடசாலைக்கு போகணும். பாடசாலாம் சூழ்நிலை கொடுக்கு இதுதான் இடியுது. இல்லைனா வாடகைக்கு விடுறான், இல்லைனா வேறுவான காரியத்துக்கு போய் கொடுக்குறான். இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாத நிலையில வெறும் வேதாத்தியம் மாத்திரம் இல்லை, பிச்சை வாங்கினப்போ புத்த மதத்துலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஜென்மத்தில் ஒரு 20 நாளோ 25 நாளோ பிக்ஷுவாயிடணும்னு பரமாரமா சிலோகங்கள்லாம் சயாமங்கள்லாம் ராஜா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு சாமியாயிடணும், சன்னியாசி ஆயிடணும் புத்த பிக்ஷுலாம். அப்புறம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவோம். இது புத்த பிக்ஷுவாகணும். நம்ம மதத்தில் சாமியாரை போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது. அவன் மதத்தில் ஒரே சாமியார் பிக்ஷுவாக இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாமியார் ஆகணும் அப்படின்னு பிக்ஷு ஆகணும். ராஜா வந்து இத்தனை பேரெல்லாம் கூட போட்டுருந்தான். அவன் வந்து இத்தனை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு மஞ்சள் துணி கட்டிட்டு கையில் பிச்சை பாத்திரம் வாங்கிட்டு நேரு பிச்சை வாங்கிட்டு ஆரம்பித்தான். ராஜா இத்தனை நேரு நின்றுட்டு பிரம்மாவோட பிரைம் மினிஸ்டரோ ராஜாவோ எல்லாரும் நேரு பண்ணினான் அப்படின்னு ஓட்டுருக்கான். நம்ம மதத்தில் மேலாசிரமத்துக்கு போனால் அப்புறம் கீழே வரக்கூடாது. அவன் ஆசிரமத்துக்கு எத்தனை பேராக வரலாம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி 10 பேரும் எங்கள் ரசனா வந்தோம் கல்யாணம் பண்ணுவோம், 10 பேரும் விட்டுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி அவளுடைய பழக்கம். அதனால நமக்கு இந்த சன்னியாசம் கிடையாது. சன்னியாசி எதுவும் சொல்லி போக முடியாது. அந்த பிரம்மச்சாரிகளாக 7வது வயசுலேயே பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும்னு உங்கள் வீட்டில் சாப்பிடுறது. 4 வீட்டில் போய் பிச்சை வாங்கிட்டு வரணும். குரு சொல்லி கொடுக்குறானே அவனும் என்ன பண்ணுறது, அவனுக்கு விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணுறது. குருகுலங்களுக்கு இதாக இருக்கும். குருகுலம் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பணம் வசூல் கொண்டு குருகுலம் பேரை போட்டு அவனுக்கு சம்பளத்தை போட்டு இவனுக்கு பணத்தை கொடுத்து உட்காந்துக்கணும். அது குருகுலமே இல்லை. இது அதனால குருகுலம்னா பையனை குருவம் எடுக்கிற வேண்டி விட்டுற வேண்டியது. இப்போ நயனம்னா இப்போ என்ன கிட்ட நயனம்னா அடிச்சு போகிறதுன்னு இருக்கும்.
குரு வந்து பெற்ற அழைச்சிட்டு போகிறது தான் உபநயனம்னு இருக்கு. நயனம்னா அழைத்து கொண்டு போவதற்கு தான் நயனம் இருக்கு, அழைச்சிட்டு போறதுக்கு தான் நயனம் இருக்கு. நாயகன்னா நடத்துகிறவன், அதுதான் நாயகன். சேனாநாயகன் சொன்னான். இது கூட கங்கையில கொண்டாடி சேனாநாயகான்னு சொன்னான். சேனாநாயகன்னா நாயருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நம்ம தேசத்தில் நாயக்கருங்கிறது அதான் அர்த்தம். நாயுடுங்கிறதுக்கு அதான் அர்த்தம். ஒரு சைன்யத்துக்கு சீட்டீடாக இருக்கும். படையாட்சின்னு சொல்கிறோம், படையாட்சி பண்ணுறோம், படையாட்சின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி நாயக்கன்னு சொல்கிறோம். இந்த படையாட்சிகளே தான் நம்ம கடலூர் வரைக்கும் படையாட்சின்னு வேறு, கடலூருக்கு அப்புறம் செங்கல்பட்டு மெட்ராஸ் வரைக்கும் நாயக்கர்னு வேறு, அவளுக்கு வன்னியருக்கு. இந்த மாதிரி நாயகன்னா நடத்திக்கிறவன் அப்படின்னு. கண்ணுக்கு சர்வேசு காலத்து நயனம் பிரசாரம்னு சொல்லலாம். நயனம்னா கண்ணுக்கு பேர். கண் என்ன பண்ணுறது? அதுவும் நம்ம கை கொடுத்து அழிச்சுன்னு போடுது. பட்டையனை நடிச்சுட்டு போகிறவங்க ஒரு கையில் ஒரு கை கொடுத்து மொத்தம் ஒரு பையன் வந்து அழிச்சுன்னு போகிறான். அவன் தான் இவங்க நாயகன். நாயகன்னா நடத்தி அழித்து கொண்டு போகிறவன் அப்படின்னு இருக்கும். கண் இல்லாததுன்னா கை வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஆள் வேண்டியிருக்கு. கண் இருக்கிறவனுக்கு, கண் இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆளும் கழியும் எந்த வேலை செய்யுறதோ அந்த வேலை இந்த கண் செய்யறதோ இல்லையா? கண் தான் நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து அங்கே அழிச்சுன்னு கொடுக்கணுமோ. கண் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுநர் வந்து அழிச்சுன்னு கொடுக்குது. அதுக்காக இன்னும் நயனம் தான். நயனம்னு பேர் இருக்கு. காரணம் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல அழிச்சுன்னு போடுறது, நடப்பித்து கொண்டு போடுறது. அதனால கண்ணுக்கு நயனம்னு பேர். உபநயனம்னா குருவுடைய சீரத்துக்கு அழித்து கொண்டு போவது, அது வந்து விட்டுறது. ஒரு 5 வருஷம் அந்த விஷயமும் விட்டுறது. சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா, இது பிச்சை வாங்குறது 5 எத்தனை வீட்டில் 20 வீட்டில் பிச்சை வாங்கினோம்னா வாத்தியார் என்ன ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம வயதுக்கு வந்து வாத்தியார் வயதுன்னு பண்ண முடியாது. பிச்சை வாங்கிட்டு வர முடியாது. 4 வாத்தியார் கொடுத்து கொண்டு அன்னன்னைக்கு சாப்பாடலாம் சோறாக தான் இருக்குது. சம்பளம் பேங்க்கு செக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ சோத்தோட சேருனா மறுநாளைக்கு இருக்காது, நிற்கின்னு தீர்த்துங்க நீங்கள். அதுக்கப்புறம் பழம்னு இன்னும் மறுநாளைக்கு அடுத்த வருஷம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த செஞ்சுரி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. இருந்தாலும் அதில் தான் தில்லு வந்து போகிறது எல்லாம் பண்ண முடியும். சோத்தில் அதிகமாக போர்க்க முடியாது, தில்லு தான் தீக்கணும். 1000 பேருக்கு சோறு போட்டால் அப்படி அவ்வளவு இருக்கிற வேலை வீணாக தானே போகிறதுன்னா எனக்கு எதுவும் இல்லை. அவ்வளவுக்கும் நரிக்கிறவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு வயத்துல தான் போடுது. இல்லைன்னா காக்காவை காத்துட்டு இருக்கு. இவங்க மனுஷனுக்கு போடுறதா வசதி காக்காய்க்கு போடுறதுக்கு மற்றவாங்க ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆத்மா இல்லாமல் எங்கேயாவது அது திண்டாடு தான் திண்டாடு. இதுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை, எரியாதோ நஷ்டம் இல்லை. அப்பெல்லாம் ரேஷன் டைப்லாம் எரியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கிய எரியாதுன்னு ரொம்ப கடுமை பண்ணிட்டு இருந்தார் மந்திரிகள்லாம். நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே அப்போதான் ஜாஸ்தியாக எரியணும்னு அர்த்தம். அப்போதான் பிச்சைக்காரனுக்கும் நெருக்கிறவனுக்கு சோறே கிடைக்காது ரேஷன் டைப்பில். அப்போதான் நிறைய எரியணும்னு என்னுடைய வச்சு எரியாதுன்னு சொல்லவே கூடாது. எரியத்துக்கு சக்தி இல்லாமல் நிறைய எரிதான். அது நிறைய சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இருக்கும், அவனுக்கு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால இந்த உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு 5 வருஷம் நம்முடைய சபையை இது வந்தது. அதெல்லாம் நமக்கு இது அதை இன்னொருத்தருக்கு அதை சொல்லி வச்சுட்டு போகணும். அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கணும். வயசு பாட்டுலாம் அப்படி எழுதிக்கணும். வயசு பாட்டு கிடைக்கல போச்சுன்னா வயசுக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, உடம்புக்கு வந்து போகிறது இல்லையா, எத்தனை பேர் கூட முன்னாடி போயிட்டுருவோம். இப்போ என்ன இவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக நான் வந்து நம்ம போயில்லையானா அவ்வளோ இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால திண்டாடும் திண்டாடுறோம், வயசுக்கெல்லாம் திண்டாடுறோம், திருத்திருக்கமாக திண்டாடுறோம், அநேக காரணத்தினால சுற்றி போகிறோம். அப்படிதான் போட்டுவேன். இதுக்காக தேசத்துக்காக எத்தனை பேர் போடல. தேச சுவாதந்திரம் வரணும்னு எத்தனை பேர் நான் தூக்க மாட்டேக்கு போயிருந்து போகலையான்னு எத்தனை பேர் அதுக்கு இன்னும் உயிர் விட்டு இல்லையான்னு ஒரு காசுக்கு ஒரு காரணத்துக்காக அவளுக்கு நல்ல காரணம் பண்ணுறதோ அந்த காரணத்துக்கு இன்னும் உயிர் விடலையான்னு. அதனால நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அந்த மாதிரி எதுக்காக நமக்கு ஏற்பட்டுதோ அந்த மாதிரி அந்த கடமையை நாம் செய்ய வேண்டியது. இல்லை நம்முடைய மதம் சொன்னால் அதுக்கு பிராணிகளுக்கு அதுக்கு சிரமமானது. அவளுக்கு எப்பவும் சாட்சியமான மரணத்துக்கு அப்புறம் கூட அவளுக்கு நல்வழிக்கு காரணம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால தான் அந்த ஒரு புத்தகங்களையும் அந்த நூலையும் அந்த அனுஷ்டானத்தையும் நான் வச்சுருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் வசதி, நம்ம வயத்துக்கான வசதி, நம்ம வீரக்கான வசதி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா இதுக்கிட்ட எல்லாருமே என்ன வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரு 5 வருஷம் வந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பிச்சை வாங்கணும், வீட்டில் வச்சுக்கூடாது. இப்படி 4 சிஸ்டம் இருந்தாலும் 4 பேர் தாய்க்குவாதி வாத்தியாருக்குவாதின்னு ஒன்று விட்டுனா வாத்தியாருக்கு சம்பாதிக்கவே வேண்டாம். வாத்தியாரோட சம்பாதிக்க வேண்டாம். 4 சிஸ்டம் இருந்தால் பிச்சை வாங்கி போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் வாத்தியாருக்கு காது கொடுத்துட்டாங்கன்னா வாத்தியார் வீட்டில் ஒரு முறை போட்டு சொல்லிட்டோம்னா சரியாக போயிடும். செத்தா விரோப்புற முறை போட்டு சொல்லிட்டோம்
அதெல்லாம் போகவே வேண்டாம். இன்னும் நல்லா உடம்பு இன்னும் அதுக்கு பயப்படி சாப்பிட்டுருக்கோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் திவ்ய சம்பிரதாயம் தானாகணும். அப்படி அது வளரணுமானா இப்போ இருக்கிற நிலையில நாம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் உபகாரம் இல்லையே அப்படின்னு பணம் வராது. பையன் கஷ்டம் நாமே இப்படி கொண்டாடுறோம், வேலையாக இருக்கிறோம். நம்ம காலத்துக்குனா நம்ம பையன் இன்னும் கஷ்டப்படுவோம். வேலைக்கு அதிகம்னா இப்படி இருக்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருக்கு. அது வீட்டுன்றதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லாம் பணங்காது உரம்பம். இந்த பணம் கேள்வி கேளுன்னு சொல்கிறா என்னுடைய வேதாத்தியம் பண்ணுறாங்க. அதனால ஏதாவது பண்ணிட்டு அவன் நிறைய லட்சமாக சுற்றி முதல் வச்சுட்டு இருக்கா. அங்கே போக முடியல, போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவன் போகிறதுக்கும் வேற இருக்கா. சத்திரம் கட்டினாக்கெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் அவன் சம்பாதிக்கணும் உத்தியோகம் அப்படி ஓடுறதுனால வெற்றியாக சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே கிடையாது. ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கும் இந்த நேரத்தில். அதனால இந்த எல்லாரும் யார் வந்து அத்தியானம் நியமாத்தியானத்தோட இந்த மாதிரி ஒரு பாடசாலை செய்கிறாங்க. ஒரு குரு வீட்டுக்கு போய் புத்தகம் நம்ம நீண்டு அவனுக்கும் புத்தகம் வாங்கி போட்டுட்டு நாமும் புத்தகம் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கோ இந்த பெற்றோர்கள் தானே இப்போ சந்தேகப்பட்டு பயப்படுறான். அப்போ நான் எல்லாரும் அந்த பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வேணுமானா அந்த குழந்தைகளுக்கோ நான் வந்து கொஞ்சம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். முதல் இன்னும் சில ஏழைகளான குழந்தைகளை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவள் பெற்றோர்களுக்கு அவன் இருக்கிற இடத்தை தேடி அப்படி யாரும் ஒத்து 2 பேர் இருந்தால் கூட அவளுக்கு வந்து அவளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கழிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் அப்பாய் வச்சுட்டு ஒரு மாதம் காலம் சொல்லணும். அப்படின்னு நம்ம கையாளான பணத்தை நாம் அவளுக்கு போய் கொடுக்கணும். அந்த கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு தோன்றது, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு குழந்தை பேராலையோ ஒரு பெரிய பெரியவாள் பேராலையோ அவான் பேரால ஒரு உண்டியல் வந்து இருக்க முடியல. அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் ஒரு 6000 ரூபா இந்த உண்டியலில் போட்டு வேண்டியது. 27 நிமிஷத்தில் அதில் 13,000 ரூபா சேரும். 12 லட்சத்தில் வரும். 12-13 வருது. அதுதான் 27 கணக்கு. ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு 1 ரூபா ஓட்டு வேண்டியது. எத்தனை நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் 13 நட்சத்திரம் வரலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு. அந்த 13 ரூபாயை வேறு விஜயாஜிக்கு 215 ரூபாய் கணக்கு பண்ணிட்டு அதை வந்து இந்த அத்தியானம் பண்ணுற வாழ்க்கைலாம் ஆறு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்காக அப்பேற்பட்ட வைக்கிறதுக்கு சில பேர் செய்கிறார். இப்போ எந்தெந்த ஊரில் வேதாத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதில் முக்கியமாக ஒரு குருவண்டத்துக்கு போய் அந்த குரு ஒன்றும் சம்பளம் வாங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரம் அவர் அத்தியம் பண்ண ஆகிறாருன்னா அவரெண்டு போய் இதெல்லாம் போய் இது பண்ணுறதுக்காக சில அப்படி பிக்ஷா வாங்கிட்டு அத்தியானம் பண்ணுற பையன்கள் இன்னதோ ரொம்ப அபூர்வமாக லட்சத்தில் இருக்கணும் 10 லட்சத்தில் இருக்கணும் இங்கே இருந்துருக்கேன். அப்படி இருக்கிற அதை தேடி பிடிச்சி அவருக்கு பணம் கொடுக்குறது சில பேர் கைது பண்ணுறார். அது தவிர கொஞ்சம் பாடசாலையில் விட்டு உத்தாரண்டு பேராவது படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஊரை பிராணம் வச்சுட்டு அப்படி இருக்கிறவன் பாதையில் விட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அவார்டு பெற்றவர்களுக்கும் அப்போ நீங்கள் குழந்தைகளை பூர்த்தியாக பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்து அப்புறம் அந்த அத்தியானம் பூர்த்தி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் உபகாரம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருந்தானா முழுக்க தெய்வம் பண்ணவும் பண்ணலாம். அதுக்காக சில பேர் இந்த கைத்தறிக்கு எடுத்துட்டு நடத்திட்டுருக்கேன். அவளுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 15 ரூபா அவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் ஒரு நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு குழந்தை நட்சத்திரத்தில் வேதத்துக்காக எடுத்து நான் போட்டு வச்சுருக்காங்க. வந்து இல்லை முடிக்கிற சமயத்தில் அந்த அந்த கைத்தறி மன்றத்தில் அவள் பொறுப்பாக கைத்தறி மன்றியாக நடத்துலையும் அவள் நம்பிக்கையில் வாழும் அவள் ஏற்பாடு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு முடிவை வச்சு இது பணமாக கொடுக்கணும். பணம் கொடுத்துட்டா சரியாக வச்சு நம்ம பையன் அதிகமாக விட வேண்டியது நினைக்கக்கூடாது.
இந்த பணங்கிற அபராதம் இத்தனை நாள் நாம் பண்ணாம இந்த சேகாயத்துக்காக இந்த சாஸ்திரம் போட்டுருக்காங்க. அந்த பாபத்துடைய பரிகாரம் இனிமே அதுக்கு இதனால மன்னிப்பு வந்துடாது. அதனால குழந்தைகள் எப்படியாவது நாம் நிற்க தகுந்து விடணும். இல்லைன்னா ஆறு ஒரு சாஸ்திரம் எத்தனையோ டியூஷன் வைக்கிறோம். 7 டியூஷன் வைக்கிறோம். ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு டியூஷன் இருக்கணும். அதுக்கு டியூஷன் அது கொஞ்சம் கோப்பை பண்ணுறது, இது கோப்பை பண்ணுறது, டியூஷன் வச்சா அது நிறைய உணர்ந்து வருது. அதில் 10 நாள் கொஞ்சம் செலவழிச்சா போதும். பையனுக்கு வித்தியாசம் இல்லை இவ்வளோ பண்ணுறப்போ. ஏதாவது ஒரு டியூஷன் எப்படியா சொல்லி நல்ல சௌகரியம் தான். 25 வருஷம் விட்டுற வேண்டியது 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வேறு படிப்பு இருக்குது. வயத்து படிப்பை பற்றி அப்புறம் தான் எழுதிக்கணும். அப்படின்னு இருந்தால் தான் அவன் மதம் நிற்கும். அன்றைக்கி தான் நிற்கும். நாம் தியாகம் பண்ணினா தான் நிற்கும். அதுதான் மதத்தினுடைய ஆதாரம். அதனால் அந்த காரியத்துக்கு மந்திரிக்கிற வேலை கொஞ்சம் ஆதரிக்கிறதுக்கு உங்கள் குடும்பத்திலையும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு ரூபா போட்டு 2 ரூபா கடைசியில் போட்டு 15 ரூபாயா அனுப்பிச்சா எங்கெங்கே படிக்கலாம், என்னென்ன விஷயம் பண்ணிருக்கா, என்னென்ன எழுதுவா தேடி பார்த்து ஊடுருவி பார்த்து அதையே வந்து கொடுக்க முடியாத சில பேர் இருக்கா. அதெல்லாம் எங்கே இருக்கா, பேர் என்ன, அட்ரஸ் என்ன, அந்த எழுதுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னொரு 2-3 நாளில் மருத்துவ ரிப்ளை கார்டு போட்டுட்டா இந்த அட்ரஸ் வந்து இந்த ஒரு ஆயாலட்சம்னா ஒன்றும் மருந்து இதுவும் இதாக போயிடும். ரிப்ளை கார்டு போட்டுக்கலாம்னா அதுதான் அந்த அட்ரஸ்ஸு அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அடித்து எல்லாம் வச்சு இது பூம்பகம் இருக்கிற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு 60-70 வருஷம் நம்ம பண்ணின தப்புக்காக வருஷத்துக்கு 15 ரூபா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து சுற்றி உள்ள வேலைன்னா எல்லா குழந்தைகளாலையும் 2 வைக்கலாம். சுற்றி இல்லை ஒரு குழந்தை வேலையாவது 10 பேராலையாவது பெரிய வேலை 10 வேலை 6 நிமிஷத்தில் கூட்டி தருவேன்னு ஒன்று. அதை என்னென்ன படிக்கிறாங்களோ படிக்கணும். இந்த வருஷம் ஒரு 20,000 ரூபா இந்த மாதிரி 25,000 ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்பாடு என்ன பண்ணிட்டு போன வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் முதல் இந்த வருஷம் சித்திரை மாதம் முதல் தேதி வரைக்கும் எத்தனை பஞ்சாயத்து ஆகிருக்கு அவருக்கு, எத்தனை பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு 1/4 ரூபாயா 4 ரூபாயா, 1000 பஞ்சாயத்துனா 1000 ரூபா 1000 4 ரூபா 500 பஞ்சாயத்துனா 500 2 ரூபா சொன்னாங்கன்னா பரிசு பண்ணிட்டு கனவாட்டில் அழிச்சுட்டு போய் எங்கெங்கே பண்ணுறானோ அவனை பரிசு பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்துது. அவனுக்கு கையில் கொடுத்துருல எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்து வாத்தியார் இருந்த கொஞ்சம் மனிதர்களுக்கு வேற வேறு செலுத்தி உள்ள வரலாம். 60 ரிப்ளை கார்டு வரணும். முன்னாடி ஒரு வருஷம் 6 இருந்தாலும் எல்லாருமே வரணும். வந்தாலும் அந்த ரிப்ளை கார்டில் ஒதுக்கீடு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 ரூபா வந்தோடனே பிரசாதம் தெரியும்னு பேசிக்கிட்டோம். மடத்துக்கு தெரிவிச்சா அதுக்கு யார் கைங்கறி பண்ணுறாலும் அவள் கணிச்சாலும் மடத்துக்கு தெரிவித்து இது வந்த உடனே பிரசாதத்தை அனுப்புறதுன்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அது பிரசாதம் அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த மறைஞ்சு கிடக்கிற இந்த மண்ணு நாற்றம் அடிக்கிற வேகத்தை மண்ணு நாற்றம் ரொம்ப ருசியாக தான் இருக்கும், ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மழை பெய்யான வெயில் நாளில் மழை பெய்யுறது கொஞ்சம் அது வந்தோடனே ஜெட்டு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு மண் வாசனை ஒன்று வரும். ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கும் அந்த மண் வாசனை. துளசியுடைய மூலத்துக்கு இருக்கிற வேர் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த மண்ணெல்லாம் வாசனையாக இருக்கும், துளசி வாசனையாக இருக்கும். இது திடீர்னு இருக்கும். பாக்கி மல்லிப்பூ முல்லைப்பூன்னா காமத்தை என்ன சில தடவை ஈஸ்வர அர்ப்பணமாயும் பண்ணுறோம், சில இடத்துல நமக்கு காமத்தை விருது பண்ண முடியாத புஷ்பமாயும் ஆகிடுது. துளசிக்கும் கேவலம் ஆத்மாவை மாத்திரம் சாந்தமும் புத்தியும் கொடுக்கக்கூடியது துளசி வாசனை சிவகை. அந்த நாட்டம் அடிக்கிறது வேறில்லை. அதனால மண்ணுக்கு வாசனை இருக்குது. மழை பெய்யறது தான் தெரியக்கூடிய வாசனை வாசனை வருது மண் வாசனை. அதனால அந்த மண் நாட்டம் அடிக்கிறது வேணும். அதையாவது ரட்சித்து மழையாக இருந்தால் கூட அது மழையை நாம் காத்திருந்தது தான் நாம் பாகிஸ்தானாக போகாமல் இருக்கோம். உலகம் முழுக்க ஒரு ஸ்தானம் இருக்காது, எல்லாம் ஒரே தர்மஸ்தானமாக இருக்கும் லோகம் முழுக்க. அந்த மாதிரி தபஸ்து அனுஷ்டானம் இருந்தானா சகல மதஸ்தானுக்கும் ஒரு பக்தி இருக்கு. உண்மையாக தியாகம் பண்ணிருக்கு.
நம்முடைய உயிர் கிடைச்ச வயத்து கிடைச்சா கிடைக்கிறது, கிடைக்காம வருது. இந்த 12 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தியாகம் வந்துட்டுதா. ஆனால் ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பு வந்துடும். எல்லாருக்கும் நமக்கு சுவாமியோட அன்பு தான் நம்மகிட்ட எல்லாருக்கும் அன்பு வருது. நமக்கு சுவாமியோட அன்பு கூடாது, நம்ம மட்டும் மாத்திரம் எல்லாரும் அன்பா இருக்கணும்னு சொன்னாலும் அது நடக்குமா? ஏமாத்த சுவாமி ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க, அவர் நம்ம ஏமாத்திடுவார். அதனால நாம் பகவானுக்காக நம்ம செஞ்சு கர்மானுஷ்டானங்களை செஞ்சு தியாகம் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு குடலை எதிர்பார்க்காம பிராவசானம் பண்ணி சிவசிவத்தில் நின்று ஆகாரத்திலையும் உபவாசம் நியமித்த காலங்களில் உபவாசம் இருந்து ஆகாரத்தை சாப்பிடாமல் எது நாட்டுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் கண்ட இடத்துல சாப்பிடாம இந்த ஆகார நிமிஷம் நான் வச்சிருந்து அப்படி இருந்தோம்னா ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அனுகிரகம் வந்துட்டா லோகத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் புரியுது இருக்குது. இப்போ இன்னொரு மதம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இருக்கிறதுக்குன்னா இப்போ இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து புரிஞ்ச மத காலம் கிறிஸ்தவம் போச்சு, அது காலம் புதுவம் போச்சு அப்படின்னா அதனால எதுவும் இல்லைன்னா அது ஒன்றுதான் இருக்கணும். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆவியா இருக்க முடியாத மதத்தை தவிர இன்னொரு மதத்தை போய் தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜனங்களுக்கு? இதில் ஏதாவது மாசு இருக்கு, குறை இருக்குங்கிறதுனால அதை சொல்ல முடியாது. இது சுத்தம் இல்லைன்னா இன்னொரு மதம் அவசியம் இல்லை. தானா எல்லா மதமும் ஒன்று, எல்லா மதமும் ஒரு மதம் தான்டாப்பா, எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான், தெய்வம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற உண்மைக்கும் இதனால்தான் வரும். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 12வது வயசுக்கு அப்புறம் தான் வயத்தை போட்டுட்டு யோஜனை பண்ண வேண்டியது. 6வது இப்போ இன்னைக்கு நாள் வந்து அத்தியானம் இத்தனை யோஜனையும் அத்தியானம் பண்றேன். லைஃப் 10 வருஷம் 15 வருஷம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் மட்டியா இருந்தாலும் இருக்கேன், இதை நட்டு பண்றேன் இருந்தாங்கன்னா நாம் பண்ணாத ஒரு குறைய அவனிடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மனசு வச்சுட்டு ஒரு 15 ரூபா அனுப்பிச்சு கொடுக்கணும். 6 பெண் கொடுக்குறதுக்கு தான் வந்து என்ன அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் பதில் எழுதிக்கணும். அதனால நீங்கள் எத்தனை இது ரசிக்கிறதுக்கு பணம் கொடுக்குறது 2வது செகண்டரி பிள்ளை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பணம் பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு கால பணத்தை கொடுத்துட்டு சரியாக போச்சுன்னு நினைக்கிறது. ரெண்டும் இருக்கிறது தான் உண்மையாக இந்த மதத்துக்கு பிராதிகங்களே வேண்டாம், விஷயங்களே வேண்டாம், அதுக்கு பணம் வேண்டாம், ஆஸ்பத்திரி வைக்க வேண்டாம், கட்டுப்பாடு வேண்டாம், பயன்படுத்தல் வேண்டாம், எந்த இது வேண்டாம். நம்ம செய்த போது நம்ம செஞ்சுருவோம்னா நம்ம செய்து செஞ்சுருவோம்னா நான் சகல மதங்களும் அன்போட எல்லாத்துக்கும் ஆதியில் இருக்க முடியாத மதம் எதுவோ அந்த மதமாக இருந்துருவோம். இன்னும் புதிய மதமும் வேண்டாம், புது தேசத்தினுடைய மதம் வேண்டாம், புது காலத்தினுடைய மதம் வேண்டாம். அப்படி இருக்கிறதுனா அது வந்து தானாக இந்த தியாகத்தையும் தபசையும் ஈஸ்வர சக்தியும் அதுக்காக இருக்க முடியாத வேதத்தை நம்முடைய பிற்காலத்திலையும் எல்லாருக்கும் இவ்வளவுக்கும் திருவாமதி தேவாரம் திருவள்ளூர் குரு பகவத்கீதை சிவசேனோம் ராமாயணம் பாரதம் பஞ்சம வேதாந்தம் வேத பிராதேசாதி சாட்சாத் ராமாயணம் பாரதம் ராமாயணம் எல்லாம் நாம வேதம் அதுதான் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இருக்கிறதான அது புரியட்டும் முடியாது. நமக்கு புரியலையா அதை வச்சு என்ன பிரயோஜனம்னா இந்த குருடனுக்கு கையில் ஒரு நாள் கதைகள் இருக்குதுன்னா குருடன் வந்து ஹரிகன் இருக்குன்னா அவன் குருடனுக்கு புரியும். இன்னைக்கு என்ன ஆகும் சார் நீதான் குருடனாச்சா ஹரிகன் இருந்துருக்கா எனக்கு அப்படின்னா அப்படியே கட்டு ஒரு கையும் வச்சுட்டு கையில் ஹரிகன் இருக்கிறது அப்படியே ராத்திரி போயிட்டு இருக்கான் கூட அவன் குருடனுக்கு வெளியே இருக்கிறவனுக்கு ஏன்னா நீதான் கண் தெரியாதனாச்சே இருக்கு உனக்கு ஹரிகன் இருக்குன்னா எனக்கு இல்லப்பா நீ என் மேல விழாம இருக்குதுன்னா நான் மேல விளையாடுறது நான் விளையாண்டு இருக்குது நான் பக்கத்துல விளையாண்டு இருக்குது இல்ல வீட்டுல உனக்கும் தெரியாது. அதனால நான் வச்சிருக்கேன். அதனால நமக்கு வேதத்துக்கு அசம் தெரியாதுன்னா கூட வேணாமத்து வருவோம். இவ்வளவு நான் வேதத்தை ரசிச்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு ஓடிட்டு வச்சோம், இவ்வளவு சீல் ஓடிட்டு இருந்திருக்கு, இவ்வளவு மனுஷனுடைய ரெக்கார்டுலையாவது முதல் ரெக்கார்டு இதுதான் இந்தியாவில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நாம் ரசிச்சு கொடுத்து காங்கிரஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்ததுனால அவன் போறப்போ ஒரு பிச்சையாவது போடுறதுக்கு ஓடு கிடைச்ச மாதிரி இப்போ ஓரியன்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காவது ஹியூமன் ரெக்கார்ட்ஸுக்குள்ள இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய ரெக்கார்டு இதுதான் பெரிய பிலாசபிலாம் இருக்குது. பிலாசபி இருக்குங்கிறதா தான் ரிசர்ச் ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட்ல தான் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் 10 பேர் அப்படி 2 பேரும் பிலசாபிக்கல் பாயிண்ட் இன்னும் இதுக்கு மேலே ஒரு காட்டுங்கிறது இன்னும் இல்லை. உபரிசத்துக்கு மேலே ஆச்சாரியாருக்கு மேலே இன்னொரு காட்டுங்கிறது அது மேலே உடலை அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு சொல்ல முடியாகும். ஹியூமன் ரெக்கார்டு எதிர்காலம் பரிசு உலகத்திலே கிடைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏதாவது கொஞ்சம் நமக்கு ராஜ்யம் போச்சு, பணம் போச்சு, எல்லாம் வியாபாரம் விட்டு போச்சு, உத்தவம் போச்சு, அடியும் போட்டோம் எல்லாம் இருந்தால் கூட இந்த ஒரு விவரமாவது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பிலாசபி வந்து நமக்கு ஒரு பிலாசபி தெரியாது போனால் கூட கையில் வச்சுருக்க புத்தகத்தில் எல்லாத்தையும் வசந்த பிலாசபி இருக்குது.
அதனால சொந்த பரிசோதனா சிவந்து காட்டு கூட பழைய காட்டு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாமல் நம்ம சொல்லுது. அதை வச்சுட்டு ஒரு காரியம் என்ன போட்டு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பாக்கி ராஜ்யம் வேணா சுதந்திரம் வேணா சுதந்திரம் வேணா எப்படி போய் அதெல்லாம் பாக்கி போய் பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த ஒரு காரியம் ஒரு காரியம் மாற்ற வேண்டியது, அந்த காரியத்தை அவன் மாற்ற வேண்டியது, அதுக்காக ஒரு பையன் கொடுக்க வேண்டியது. அதெல்லாம் அந்த பையனையும் கொடுக்க வேண்டியது, கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க வேண்டியது, ரெண்டையும் கொடுக்க வேண்டியது. பணம் 6 கொடுக்க வேண்டியது, நாளைக்கு லெட்டர் வந்தால் அவளுக்கு இத்தனை பேர் கேட்கறதுல ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா கூட சரி எனக்கு இன்னும் நல்லா ஒரு அவர் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் புரியுது அப்படின்னு சமாதானம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः.
यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसंगसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौळीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட
சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன்
ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.